मोड़ लग रही है। जी दोस्तों पल्ला लग गया माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह तीसरी उड़ान का जेठ की तीसरी उड़ान का पल्ला लग गया। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर सब दोस्तों को। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो दोस्तों आज ही जेठ की तीसरी प्रवास बाजी उड़ गई है दोस्तों, और कबूतर शबूतर माशाल्लाह जी चले गए किधर के 2-3 दिन से हवाएं दो बाजियों में चली हैं और कबूतर बहुत ज्यादा यहाँ पे खजल खुआर हुए हैं। और आज मौसम बड़ा माशाल्लाह अच्छा है, अल्लाह पाक का शुक्र है। और कबूतर जो है माशाल्लाह सारे चले गए हैं। और आज इंशाल्लाह ताला जी देखोगे कबूतर सबके उड़ के बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अगर आज नहीं उड़ने तो फिर नहीं उड़ने। जिन जिन कबूतरों ने ये हवाएं देखी हुई है ना, उन्होंने तो वैसे ही जाना था कि निशानी बाबा 1-2-3 हो जाना उन्होंने। तो बाकी शानी भाई मुनसब आए हुए हैं तो मोरे शोरे लगवा के कबूतर शबूतर खैर उड़वा दिए। मैंने कहा दोस्तों के साथ वीडियो बना के शेयर करते हैं, और जो दोस्त चैनल पे नए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। इस तरह हमारे साथ बैठे हैं उस्ताद यासीन साहब, और ये हमारे शानी भाई मुनसब वीडियो बना रहे हैं जी, हमारे उस्मान भाई पिजन ऑनलाइन वाले। और दोस्तों वीडियो बनाने का सिर्फ थोड़ा सा जरा ना मेरा सिर्फ इतना सा मकसद था। कल जी दोस्तों खोकर ने एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कुछ ज्यादा ही बातें कर दी हैं कि यार के जी वो मुनसब ने ये कर दिया, मुनसब को ये करवा दिया, वो करवा दिया। खोकर साहब मैं तेन कहूँगा भराओ छोटे, मैं तेन यही गल करांगा कि यार प्यार मुहब्बत नाल शौक करो, इनू दूसरे पासे ना लैके जाओ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। देखो आ जी तुसीं गल्लां सोशल मीडिया ते बह के कीतियां ने ना, कि तुसीं सफाइयां दे दित्तियां फड़ के जी उन्होंने इंज करा दिता, उन्होंने इंज कराता, यह तुसीं मैनूं पर्सनल भी फोन करके गल कर सकते थे, ठीक है ना। तो मैं अगर जे दित्ती है जेबी भाई नूं तुहाडी एक वीडियो दित्ती है, तुसीं कह रहे जी वीडियो लीक हो गई, तो लीक वीडियो करने वाला तुहाडा ही अपना बंदा, फिर यानी कि वो दिशार पैदा कर रहा है जेबी। गल हैगी है कि मैं तो वीडियो जेबी नूं दित्ती सी, जेबी ने अगर कोई लीक की है शानी भाई अगे, तो फिर दिशार तो जेबी पैदा कर रहा है। एक पासे तुसीं मैनूं कह रहे हो जिद्दी भाई यार प्यार मुहब्बत दा शौक करो, लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। ए फिर तुसीं मजा खराब करन लगे हुए हो उस्ताद जी, वीडियो खेडण वाला काम। असीं किहड़ी वीडियो च कोई जिक्र कीता? मैनूं देखो जी पहली बाजी दे उत्तों तूं मैनूं क्या खोकर कि जे अली जट नूं मेरे कोल नहीं भेजना, ठीक है। हुण तू 2 बाजियां उठ गईयां ने ते हुण तू नवां पंगा पा के बैन लगा कि जी इंज हो जाएगा, इंज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मेरा मुहब्बत खरीद लैणगे। वो सानू मुहब्बत की की लोड़ हैगी? मैनूं पहले दस। असीं ते मेरे च ना आप हद्दी करन वाले, सानू मुहब्बतां दी लोड़ कोई नहीं है। मेरा भरा तेनों ही मुबारक होवे इहो जिहा काम ना सानू लोड़ है, ठीक है। उन्हें गामे नाल गल कीती, मजाक च गल कीती, जुगल मेला। वो तेरे मुहब्बत तो पहले यार दोस्त भी गए ने, मेरा और ना बड़ा तल्लक है। गल है किसी दी नहीं, तैनूं पुछ लै, ठीक है ना। गल है कि तू वीडियो बना के पा दी जी मेरा मुहब्बत खरीदण ने। इस तो पहले तो ताहर ने भी यह गल की कि असीं उहनूं भजा देना मेरे नाल। जिस दिन तेरी पहली बाजी उड्डी है, ताहर ने मेरे नाल गल की कि जेदी भाई भाई उन्होंने कोई काम कुम नहीं आता, तो असीं उहनूं फारग करा देना। ते गल है कि तुसीं आप फारग कराउण लगे हो ते साडे ते अटैक करन लगे हो, ते आ जिहड़ा तुसीं लड़ाई झगड़े पा के लड़ाइयां झगड़े पा के गेम खराब कर रहे हो ना, साडी बड़ी मेहरबानी। असीं प्यार मुहब्बत नाल लगे आ ते प्यार मुहब्बत नाल चलो। दे वीडियो वाला काम अच्छा नहीं गा यार कि मुनसब ने लस्सी मंग लई, फलाना मंग लिया। देखो जी मेरे को मुनसब आए ने, मैं इन्हां नूं पुछ के लिया के देना शानी भाई, तो मैं पल्लियों तो नहीं लियाना कि मैं जो खाना मैं अपनी मर्जी नाल लैके आवां। तू मेरा मुनसब है, तू मेरा मेहमान है, मेरा फर्ज बनता तेनों पुछ के। मैं तो रोज खाना ही है जो खाना है, मैं अपनी मर्जी ना। हुण हो सकता जो चीज मैं खाना तू ना खाता होवे, मेरा वो मेहमान है, मुनसब तो इलावा मेरा मेहमान है। मेरा फर्ज बनता मैं उन्होंने पुछगा कि भाई की पानी रोटी हर चीज का जिम्मेदारी मेरी है कि मैं वो जो चीज मंगदा उन्हें मैं प्रोवाइड करा। गल हैगी जे तेरे को पानी मंग लिया या लस्सी मंग लिया,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਨਸਬ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮੁਨਸਵੀ ਦੀ, ਮੁਨਸਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਣਾ ਜੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਨੀ ਭਾਈ, ਜੇਠ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋੜਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਲਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰੋਂ ਉਡਾਰ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਈ ਸੀ ਖਰਾਬ ਅਕਸਰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਨਸਬ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਕਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਨਸਬ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਮੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਠ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗੀ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੇਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੇਬੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੌਕ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੇਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨੀਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ 100% ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਨਸਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕਟਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਢੋਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਪਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੁਨਸਬ ਅਗਰ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੁਨਸਬ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਾ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ। ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਣੇ ਨੇ, ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਹਾਣੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੁਨਸਬ ਆਏ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਸੋ ਜਾਣ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਵੀ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਸਬ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਏਦਾਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਐਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਮਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਜਾਣ ਗਲੀ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਆਈ ਮੈਂ ਲੱਲਾ। ਐਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨੀਮਾ ਡਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਡੇ ਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੁਨਸਬ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਨਸਬ ਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪੱਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਨਸਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਓਗੇ? 1 ਘੰਟਾ 2 ਜਿਹੜਾ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਵਹਾਓਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਰਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਏ 80% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਵਾ ਵੀ ਆਈ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਵੀ ਸੋਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਘਰੋਂ ਸੋ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੁਨਸਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜਾਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਮੋਣਾ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਡਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਜੇਠ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਸੋਈਏ ਮੁਨਸਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ, ਮੁਨਸਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਮੋਹਰਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਲਵਾਤਾ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੋਕਰ ਭਾਈ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ? ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵਾਫਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਣਤ ਭੇਜ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਚੱਲੇਂਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮਜ਼ੀਦ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਰੋਲਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼, ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾਓ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਡਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ। ਜੇਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਜ ਜੇਦੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਇਓ WhatsApp ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਜ ਸਾਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਦਾ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸ਼ੌਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋ ਡਾਲਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰੇ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ, ਦੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਨਸਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸਾਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਬਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਯਾਰ ਆਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਖਾਤਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੇਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਫਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੰਨ ਪਾਗਲ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਏਸੀਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਕਰਵਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਮਜ਼ੀਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਕੂਲਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੀ, ਟਰੰਟ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਨਵਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ ਢੋਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੇ ਖੋਕੜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖੋਕੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖੋਕੜ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਸੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇਦੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਜੀ ਗਲਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ? ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਉੱਡਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਕਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੱਟ ਟੈਪ ਤੇ ਗਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ ਹੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਿਆ ਕਿ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਲੈ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਲਫਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਸੀ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਉਹ ਕਿ ਸੋਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਾਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਹਲਫਲ ਕਸਮ ਦਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਮੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਲੱਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਚਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਟੇ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੀ ਖੋਕਰ ਚੁੱਕਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ
1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੂੰ ਆ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੁਹਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਆੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਰਿਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਟੁਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਰਸ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ तेरी बड़ी मेहरबानी, प्यार में बंदा जिन्नियां रह गई डाला है, अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बड़ी लंबी वीडियो हो गई है और पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल पता लगेगी। ओके जी, जेबी भाई ਲਈ फिर ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਦੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।